ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै, सो दुख कैसा पावै जिस। ਉਦਾਸੀਨ ਸੁੰਦਰ ਆਸ਼ਰਮ ਪਿੰਡ ਤਤਾਰੀਏ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 26ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰੰਭੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਮਰਨਾ ਚੇਤ ਨ ਆਵੈ, ਮਰਨਾ ਚੇਤ ਨ ਆਵੈ, ਮਰਨਾ ਚੇਤ ਨ ਆਵੈ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संत का संत तेरे, तू संत का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे, 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 जम नहीं आवे नेरे जिसके सिर। ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਮਹੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਚੰਗਲੀ, ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਸਰਹਾਲਾ, ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਜੋਗਿੰਦਰਾਨੰਦ ਜੀ ਸੰਗਰਿਆ ਮੰਡੀ, ਮਹੰਤ ਅਨੁਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮੁਕੰਦਪੁਰ, ਮਹੰਤ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਹੰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਹੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾਸ ਜੀ ਬੇਰੀਵਾਲਾ, ਮਹੰਤ ਹਰਬੰਸ ਦਾਸ ਜੀ ਜੰਡਵਾਲਾ, ਮਹੰਤ ਲੱਕੜ ਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਰੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਚੰਗਲੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। जो तेरे रंग रात स्वामी, जो तेरे रंग रात स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेट कोई। बाणी जी फरमाते ने संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई, सुख दारा लक्ष्मी पापी कहवी होई। तुलसीदास जी कहते ने साधुओं का समागम ते संतां दी कथा दोनों चीज़ां दुर्लभ है, एवें नहीं मिल जांदियां। ते महाराज जी बाणी भी फरमाते ने साधुओं के बारे उन्होंने कहा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते उद्गम करे साधु के ताई।
महाराज जी कहते किल विख मैल भरे हमरे विच हमरी मैल साधु कै धूड़ गवाई। महाराज जी कहते तीरथ आठ सत मंजिल नहीं सत संग की धूड़ पै मेतरी सब दुर्मत मैल गवाई। जवाहर नबी तबे पागी हित आणी कैदार थाप्यो मासाई। कहते काशी कृष्ण जलावन को मिल हरिजन शोभा पाई। जितने तीर्थ देवी थापे तितने लोचा धूड़ साधु कहताई। जद नानक लिलाट होवे जिस देखिया लै जिस साधु लै धूड़ हर पार लगाई। महाराज जी बाणी के फरमान करते ने कहते ने संतां दा समागम हरि की कथा तुलसीदास जी के दुर्लभ ने ते महाराज जी के फरमान करते ने गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती। गंगा होवे चाहे जमुना होवे गोदावरी महाराज जी ने नदियां दा वर्णन करया आ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂਣੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਤਾਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਾਹੋ ਖਲਨੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਓ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੀ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੇ ਧੂੜ ਗਵਾਈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਕੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। महाराज जी एक जगह होर बचन फरमान करया महाराज जी ने संत की महिमा वेद ना जाने देता सुने देता वख्याने। एक छोटी जी बात तो मैं आप जी नाल सांझी करदा हां। जिवें अज आपां इत्थे संतां दे समागम ते इकट्ठे होए आ किसी डेरे च संत जन कथा करया करदे सी ते उत्थे एक राजा भी कथा सुन जाया करदा सी संतां दे कोल। ते उस एक जगह बचन महाराज जी ने करया बाणी का फरमान करया। उन्होंने कहा महाराज जी ने कहा भी साधु की महिमा को वेद कह नहीं सकते। बाणी इस गल को कहती है संत की महिमा वेद ना जाने देता सुने देता वख्याने। ते राजा उठ के खड़ा हो गया ते महाराज जी को प्रश्न करता है कहता महाराज जी यार जी तुसी गल कही आ ये गल सही नहीं। जे साधुओं की महिमा संतां की महिमा वेद नहीं जान सकते जानूगा कौन। फिर कौन जान सकता उन्हां दी महिमा कह कौन सकता है। ते महाराज जी ने दूजी पंक्ति च फरमान करया कहते जेता सुने तेता वख्याने भी जेड़ा उन्हां दी महिमा नूं सुणदा है देखदा है ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਾਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20-25 ਅਸਥਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗੁਰ ਭਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰ ਭਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵੱਡੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੰਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਅੱਜ ਛੱਬੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਤਰ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
संत बाबा राम प्रकाश जी की चरण छोह प्राप्त है और बड़े लंबे समय तो इस इलाके की दुख सुख में सेवा करते हैं। आओ पहला आप सारे गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी। असी समाजी जीव संत महापुरुषों का अंत किया ही नहीं जा सकता। मैं समझदा है अज महामंडलेश्वर हो रहा है। संतां दी धूड़ चरण और उन्होंने दर्शन नाल साडा जन्म सवर जाता है। गुरबाणी में लिखा है, जेता समुंद सागर नीर भरिया चेते औगण मारे, दया करो तुसीं मेहर पावो डुबदे पत्थर तारे। असी सारे लोग जिन्हां च तुसीं भी हो, असी सारे समाजी जीव हाँ। साडे विच बड़े औगण ने और असी उन्हां औगणां नूं निवृत्त करने वास्ते गुरु महाराज की हाजरी भरन आउने और इत्थे जदों हाजरी भरन आउने सानूं महामंडलेश्वर अजिहे संतां दे दर्शन होंदे ने, उन्हां दे प्रवचन होंदे ने, उन्हां दी छत्र छाया है। असीं अपने जीवन नूं इत्थों कुछ आसां लैके जांदे हां। मैं समझदा साडे समाज दे विच कोई भी अजिहा मनुख ने जो अपने घर विच अपने तौर पर सुखी होवे, जिन्ना चਿਰ महाराज गुरु महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब की कोट आसरा ना लवे। असीं सारे घरां दीयां कुछ अजिहियां जरूरतां होंदियां ने जिन्हां दीयां जरूरतां करके गुरु का आसरा लेने। और गुरु एक अजिही अथाह शक्ति है। दुनिया दे विच किते भी चले जाओ, जिथे केसरी झंडा चलता है, मैं समझदा दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क होवे जिथे केसरी झंडा के गुरु साहब का प्रकाश ना होवे और उत्थे सभे नियामतां मिलदियां ने। उत्थे हर प्राणी जो अपनी इच्छा मनसा लैके जाता है पूरी पूरी होंदी है। पर वो पूरी इस करके होंदी है कि साडे महापुरुषों ने, गुरु नानक साहब ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने और इन्हां दे विच जिन्ने महाभगत ने, भगतां ने अपनी भगती की है, उस भगती की शक्ति है जिहड़ी वो साडे लोकां नाल जदों साझी करते हैं, साडे ते उन्हां दी दया दृष्टि होंदी है। और दया दृष्टि नाल असीं अपना जीवन सवार लाउने आ। सो गुरबाणी च लिखिआ, शीस नवात गिर पड़े बहु पापण की ओट, तां को शीस नवाइए लगे ना जम की चोट। असीं सारे गुरु महाराज अगे अज महापुरुषों की किरपा नाल शीस नवाउण आए हैं। जो साडे पाप ने, जो साडियां हुणताइयां ने, जो साडे विच कमियां ने, सच्चे पातशाह अगे अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह साडे सारिਆਂ ਦੀਆਂ महामंडलेश्वर के जिन्ने महापुरुष आए ने, इन्हां दी किरपा नाल अते तुहाडी किरपा नाल साडे सारे वो दुख दूर होण। असीं इसे तरह पंज संतां दीयां बरसियां मनाउंदे रहीए। गुरु साहब जी गल कहते हैं, कहो नानक करते किया बातां, जो किछ करना सो कर ले। जिन्ना चिर भी सानू थोड़ा या ज्यादा समय मिलता है, अपनिया रोजाना दिने रात निता प्रति आपो अपने कल्पना सहित असीं अपनिया गल्लां करते हाँ। और गुरु साहब ने सानू थोड़ा जिहा उपदेश देंदे ने कि ये जिहड़ा सानू मनुष्य शरीर मिलिया है, चाहे माइक पदार्थों तो बनया हुआ शरीर है, पर देन जिहड़ी है एक निरंकार अकाल पुरख की है, जिन्हों असीं याद करने वास्ते जे साहिब श्री गुरु नानक साहब जी नूं कुछ समा इस दुनिया के आउण दा मिलिया। उन्होंने अपने समय में एहो ਜਿਹੇ उपदेश दिते जिहड़े कि हर कोई अनपढ़ बंदा भी, अनजान बंदा भी उस गल नूं समझ सकता सी। पर उन्होंने उपदेश बिल्कुल शास्त्र के वेद के नाल संबंध रखता सी। गुरु साहब जी ने अपनी गुरबाणी का जो सिरलेख है, जिस तो गुरबाणी को आरंभ किया वो पहली बाणी है, जिसका नाम जपजी साहब है।
ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵੀ 26 ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਅੱਖਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਮੰਡੇਸ਼ਵਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਸੰਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਮੰਗਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇਤਾ ਪਖਿਆਣ। ਜੋ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸੈਕਟਰੀਪੁਣਾ ਦਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਲੇਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮਸਤੁਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 108 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਤੱਕ ਕੁੰਭਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਨਸ਼ੇਤਰ ਲਗਾਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੇ ਅਨਸ਼ੇਤਰ ਚੱਲਣੇ, ਢੁੱਡੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਤ ਨੇ ਅਨਸ਼ੇਤਰ ਚੱਲਣੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਔਰ ਉਜੈਨ ਵੀ ਚੱਲਣੇ, ਤਿਰਮੁਖ ਨਾਸਕ ਵੀ ਚੱਲਣੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਜੋ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੋ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਾ ਤਪੱਸਿਆ ਤਿਆਗੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ
ਪਰਨਾ ਬੰਨਣਾ, ਇੱਕ ਫਲਕਾਰੀ ਪਾਉਣੀ, ਮਹਾਂ ਤਿਆਗੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਭੂਤੀ ਧੂੜੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸਵਟ ਮਹੰਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਰੀ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭੇਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਪੁਣੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ, ਸਭ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰੇ ਚੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸ਼ਠ ਸਤੋਤਰੀ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 26ਵੀਂ ਵਰਸ਼ੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਚੰਦ ਲੱਗਣ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੜ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਡੀ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਢੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰਜੂ ਬੜੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੇਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਆਰਜੂ ਕਰੇ ਔਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਢੁੱਡੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਾਚੰਦ ਲਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨਾ, ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ
ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ, ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਵੈਰ, ਬੋਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਤੁਲਸੀ ਰਾਜ ਮਹੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 26ਵੀਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਿਮਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਰਲਭ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 3 ਪਹਿਲੂ ਹਨ: ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਤਾਰਗੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ, ਸਲੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਪਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭੇਖ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਯੂ ਨੇ ਭੋਗਤਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯੂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ, ਉਤਪੱਛੀ ਮਹਾਤਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਯੂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਮਲੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕਮੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਪੱਛੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਔਰ ਤਕੜੇ ਤਪੱਛੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਮਲੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗਿੰਦਰਾਨੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਡੇਰੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਕੁਛ ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ
कि अर्थ एक ऐसी चीज़ है दुनिया में, क्योंकि लिखा है चार पदार्थ जे को मांगा सात जना की सेवा लागे। सुखमनी साहब की पंक्ति है, गुरु महाराज जी ने लिखा है कि चार पदार्थ जिहड़े है वो कदों मिलते हैं? ये महात्मा की कृपा नाल, महात्मा की संगति नाल। पदार्थ किहड़े आ वो मैं ज़्यादा नहीं व्याख्या दिंदा, थोड़ा जिहा चल के देखो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चार ही शरीर के हिस्से हैं। ये साडे शरीर के चार हिस्सों में वंडिया, शरीर ते मन, बुद्धि ते जीवात्मा। ये चार चीज़ों का शरीर कायम होता है, चार चीज़ों का शरीर कायम होता है। परंतु शरीर को अर्थ की लोड़ है। जिहड़ा शरीर है साडा, इसनूं अर्थ धन की लोड़ है, क्योंकि धन के नाल ही असीं अपना सारा जीवन जाप करते हाँ, धन नाल ही असीं धर्म कमा सकते हाँ, धन नाल ही असीं तीर्थ यात्रा कर सकते हाँ, धन नाल ही असीं पुण्यदान सारा समाज सेवा कर सकते हाँ, स्कूल खोल सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं। इस करके जिवें बरशियां मनाउने तो धन की कृपा ही, महात्मा तो कम सेवा करते, संगत सेवा करती है, तो धन नाल ही सब कुछ होंदा। इस करके अर्थ पदार्थ ये शरीर को लोड़ है। ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं करता। और मन को की चीज़ की लोड़ है? संतुष्टि, जिन्होंने असीं संतुष्टि कहने हैं, मन को लोड़ है। मन जिहड़ा है वो चंचल है बहुत। मन जीते जग जीत, जिहड़ा मन को जित रहे वही सब कुछ जित लैंदा। इस करके गुरबाणी च लिखा है सुखमनी साहब कि मन जीते जग जीत। ये मन को जितण नाल ही असीं सब कुछ जित सकते हैं, क्यों? वो संतुष्टि की लोड़ है। पर संतुष्टि होनी बड़ी मुश्किल है। संतुष्टि है जिहड़ी वो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो बहुत मुश्किल है। वो कहते भी एक चीज़ जिहड़ी है उसनूं मंगदा है, गां होर इच्छा करता है, फिर होर इच्छा करदा, इच्छा वधदियां जांदियां मनुष्य दीयां। इच्छा जिहड़ा धन की पूरी हो जाए तो ये चाहुंदा कि मेरी शक्ति भी मेरे कोल होवे, मिनिस्टर भी मैं ही होवां, MLA भी मैं ही होवां। वो धन की जो प्राप्ति हो ज़्यादा हो जाए, लखां करोड़ां धन आ जाए, उदों दी गल है। वो फिर इस करके उन्होंने इच्छा वधदियां जांदियां। परंतु गुरु नानक देव जी कहते हैं जदों मन नूं असीं संतोष कर लईए, उसनूं संतुष्टि कर लईए तो सब कुछ प्राप्त हो जाता। तो मन की संतुष्टि की है? वही साडा धर्म है। अर्थ धर्म अपना मन नूं संतुष्टि हो गया। फिर सानूं लोड़ है बुद्धि। बुद्धि तीसरा हिस्सा है शरीर का। बुद्धि नूं की चीज़ की लोड़ है? धर्म की लोड़ है। धर्म बुद्धि वाला ही अच्छे कार्य कर सकता है, धर्म बुद्धि वाला ही अच्छी शिक्षा दे सकता है, धर्म बुद्धि वाला ही जनता नूं, समाज नूं सीधे रस्ते ला सकता है, अपने भाईचारे नूं भी सुख दे सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि अच्छी होंदी है। तो बुद्धि नाल अकल नाल वो अपने समाज काम करता है। इस करके जिहड़ी बुद्धि है उसनूं धर्म की लोड़ है। परंतु जीवात्मा चौथा हिस्सा शरीर का, इनू कास की लोड़ है? इसनूं लोड़ है मुक्ति। मुक्त मैं ये नहीं कि चार पदार्थ में अर्थ लाता, गाँव भी गुरबाणी च लिखा है धर्म अर्थ हर काम मोक्ष मुक्त पदार्थ ना। एक गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि धर्म अर्थ हर काम मोक्ष चार ही पदार्थ है। धर्म जिहड़ा अर्थ है शरीर नूं लोड़ है, जीवात्मा अपना मन नूं संतुष्टि की लोड़ है, बुद्धि नूं धर्म की लोड़ है, जीवात्मा नूं मुक्ति की लोड़ है। इस तरह मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करता, तो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, परंतु फिर करे की जाऊगी। परंतु ये हो गया अर्थ का संबंध कि सानू अर्थ की की लोड़ है। तीसरा पहलू जिहड़ा साडा वो की है? धार्मिक पहलू है। धार्मिक पहलू जैसे असीं बरसी मना रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, जनता को उपदेश दे रहे हैं महात्मा, साढ़े महात्मा आए। जैसे महाराज जी ने दसिया कि गुरबाणी नाम जपण नाल महाराज साढ़े महामनिस्टर कृपाल दास जी सिहाले वाले ने कि जिन्हें नाम देण नाल, नाम जपण नाल, गुरबाणी की शिक्षा के चलन नाल असीं सब कुछ अर्थ प्राप्त धर्म प्राप्त कर सकते हैं। धर्म जिहड़ा ऐसी चीज़ है कि ये बिना साडा कोई समाज काम नहीं होता। एक पूर्ण शक्ति है। धर्म जदों कलयुग दे विच जां किसी भी तरह भीड़ दुनिया ते हुंदी है, उदों फिर ये जिहड़ी शक्ति हुंदी है वो पैदा होंदी है, वो धर्म होंदा है। जैसे लिखिया है महाभारत दे विच, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अन कहते ना अकाल पुरख कि जदों किसी धर्म की हानि होंदी है, किते भी दुनिया दे विच
उदों फिर भगवान अवतार लेते हैं। जैसे पहले कोई अवतार होया, कोई कृष्ण होया, कोई राम होया, युग युग दे विच युग युग कर भगत पाए लिखे युग युग दे विच। पर कल युग दे विच फिर गुरु नानक देव जी ने अपना अवतार धारिया। क्यों? उदों भी दुनिया दे विच बड़ी उथल पुथल मच रही सी, दुनिया दे विच बड़ा पाप हो रहा सी, बड़ी सीमत उच्चे लोग नीचे लोगों को तंग कर रहे सन। और ਜਿਹੜੇ आदे सी ये दलित है, ये फलाना है, ये मजहबी है, फलाना चमका है। वो गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं, मनुष्य जोड़े है सब एक है। क्यों? मनुष्य जोड़ा है वैसे तो लिखा है समान समरण हल्का बल, जो समान संबंध है ना वो ही मनुष्य है। वो किसी के जात नाल पात नाल संबंध नहीं, समान धर्म है। समान जोड़ा की है एक जाति ये लक्षण किया जाति का समान परमात्मा जाति। गऊ एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, बकरी एक जाति है। इसी तरह अलग अलग जातियाँ हैं, मनुष्य तो एक जाति है। इस करके जो मनुष्य है ये साड़ियाँ वंडियाँ पाइया साढ़े सारे करे भी ये फलाना है तमका कित्तियां के नाम है। वो कित्तियां के नाम जोड़े है उस असीं कह दें जाति। स्वर्ण का स्वर्ण का काम करना, स्वर्ण का सुनियार हो गया, तक्षाकार तरखान हो गया, ये अपना लोहाकार लोहार हो गया, ये अपना इसी तरह सारे कोई भी जो चर्मकार चव्यार कह देंगे हैं। इसी तरह कोई भी जोड़ा है जातियाँ बढ़ गई, पर मनुष्य एक है। मनुष्य जात एक है, पहचान लो। गुरु गोबिंद सिंह जी भी ने यही कहा मनुष्य की मनुष्य एक जात है। ये साढ़े धार्मिक पहलू है। क्यों कि भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय धर्म नाम संस्थापनार्थाय संभवामी जोगे जोगे। कि जदों कितने कष्ट होंदा है ਉਹਦੇ मैं अवतार लेना, वैसे लोड़ पई तो अज भी साढ़े संसार दे विच बहुत उथल पुथल हो रहा है। साढ़े समाज दे विच बहुत अणगौणियां बातां हो रही हैं। इस करके हुण भी असीं प्रार्थना करते हैं गुरु नानक देव जी मूहरे कि दोबारा आओ, साढ़े कलयुग दे विच सुधार करो, साढ़े देश नूं बचाओ, साढ़े संसार नूं बचाओ, साढ़े दुनिया के अच्छे रिश्ते संगे लाओ। ये गुरु नानक देव जी मूहरे सारे साधु भी प्रार्थना करते हैं, असीं करते हैं। सब वर्षियां से जाके समाज के यही असीं कहने कि धार्मिक पहलू जोड़ा है ये बिना साड़ी रक्षा नहीं हो सकती। देखो कोई ऐसा जमाना सी कि किते भी कोई हस्पताल नहीं हुंदा सी, किते भी कोई हस्पताल नहीं हुंदा सी, दूर दूर 100 कोते। तो साधु महात्मा अपने डेरिया के विच जड़ी बूटियां दिंदे सी। किसी के कोई उदों बड़े रोग तो कोई हुंदे नहीं सी। अजकल तो रोग तां ही हैं परमेश्वर से भुलिया व्यापन सभे रोग। तो जो परमेश्वर तो भुल जाते हैं ना उदों रोग व्यापते हैं। हुण असीं भुले बैठे थोड़ा बहुत अवतारां गुरुआं गुरबाणी उन्हें आग्ञा नहीं मानते। इस करके सानूं बड़े बड़े रोग होने लग गए। उदों कोई छोटे मोटे रोग होंदे सी कि महात्मा डेरिया च बैठे जड़ी बूटियां दे देंदे सी। कोई जड़ी बूटी दे दी, किसी को देता, कोई चूर्ण देता, चल ठीक हो गया। परंतु उदों कोई हस्पताल नेड़े तेड़े नहीं हुंदा सी। वो वेला नहीं भुलना चाहिए। जिस उस टाइम जो सेवा कर वो बड़ा एक गल सी। अज तो नेड़े नेड़े हस्पताल है, सब कुछ है, डॉक्टर बड़े बड़े। इस तरह जो कि किते भी कोई स्कूल नहीं हुंदा सी। शिक्षा की गल ले लो, किते भी कोई स्कूल नहीं सी। तो महात्मा वो रिठिया ला ला के उंगलों ते रेते विछा के ना तो उड़ाना लिखते सी ते बच्चों को गुरमुखी लिपि सिखाते सी। गुरुद्वारे डेरिया गुरुद्वारे कह लो तो नहीं होंगे सी, डेरे या आश्रम होंगे सी। तो डेरिया के विच महात्मा वो अखर को गुरबाणी के ऊड़ा आड़ा सिखाते सन। तो उन्होंने गुरबाणी का कोई ज्ञान हो जाता सी लोगों को। इस करके वो शिक्षा का पहलू सी। इस तरह धर्म पहलू के हिस्से हैं सारे। धर्म पहलू जरूरी है, ये रक्षा करता है। पवित्र एक भौतिक शक्ति है, चमत्कार शक्ति है धर्म। ये तो बिना असीं नहीं साध सकते। क्यों कि लिखिया शक्तियाँ दुनिया के तीन ही हैं, ऊर्जा शक्ति, अर्थ शक्ति तो ये है अपनी धर्म शक्ति जिन्होंने असीं चमत्कार कहने। ऊर्जा शक्ति है जी ताकत, बंब, बड़े बड़े तोपां, इन्होंने असीं ऊर्जा शक्ति कहने। बहुत अज दुनिया के होड़ लगी है। वो कहता मैं जो बंब बनाना कहता मैं ज़्यादा मेरे को जहाज है। बहुत शक्तियाँ पैदा करते हैं। परंतु एक अर्थ शक्ति कोई देश कहना मेरे को ज़्यादा धन है, कोई भाजपा साडा देश कहना साढ़े को धन है। इस करके ये धन शक्ति जी ये भी एक शक्ति है। परंतु जी भौतिक शक्ति है ना वो अति जरूरी है। जी भौतिक शक्ति है साड़ी चमत्कार शक्ति, धर्म शक्ति जिन्होंने असीं कहने वो बिना ये सरदा नहीं। तो दोनों ऊर्जा शक्ति धन शक्ति लड़के मर जान
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ ਤਕੜੀ ਜੇ ਧਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਧਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਥ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਊਰਜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਚਾਂਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਮੁੱਟੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਕੁਨਾਥ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 100-150 ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਣ, ਤੇਲ, ਕੱਪੜਾ, ਲੀੜਾ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀ, ਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ, ਲੀੜਾ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਬਰਮੁੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਭਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਾੜੇ ਕਈ ਇਕਬਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਕੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਖ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਰੇ ਵਾਲਾ ਖਾੜਾ ਇੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਹ ਧਰਮ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਭ ਵਰਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨः, ਸਰਵੇ ਸੰਤੁ ਨਿਰਾਮਇਆ, ਸਰਵੇ ਭद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सबत Ram
Hare
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 26ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਤਾਰੀਵਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਆਸਣ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਤਾਰੀਵਾਲਾ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਬੰਨੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪੋਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖੀਤ ਸਨ, ਮਹਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਪੱਸੀ ਰਾਜ ਸਨ। ਵੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨः, ਸਰਵੇ ਸੰਤੁ ਨਿਰਾਮਇਆ, ਸਰਵੇ ਭਦਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯੰਤੁ ਮਾ ਕਸ਼ਚਿਤ ਦੁਖ ਭਾਵੈਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਵਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਕੀ ਜੈ, ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਮੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਔਰ ਹरि ओम तत्सत। बोल साचे दरबार की जय, बाबा चंद्र भगवान की। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤੋਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 26ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਸੁੰਦਰ ਆਸ਼ਰਮ ਪਿੰਡ ਤਾਰੀਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਤਤ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਢੁੱਡੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੰਭਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਡੀ ਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਤਾਰੀਏ ਵਾਲਾ, ਗੁੰਮਟੀ, ਧਨੌਲਾ, ਭਾਗੂ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਬਹਾਵਵਾਲਾ, ਗਦਰਖੇੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 26ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ 1995 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੁੰਦਰ ਆਸ਼ਰਮ ਡੇਰਾ ਦਤਾਰੀਆ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਤਾਰੀਏ ਵਾਲਾ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਢੁੱਡੀ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਧੂੜਕੋਟ ਰਣਸੀਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਗਿੱਲ ਤਥਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰੇ, ਪਰਾਵੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜੋਰ ਕਰਤਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ, ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ, ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਨਗਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ, ਬਾਬਾ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਕੀ, ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਬੋਲ ਜਗਤ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਪੂਜਨੀਕ ਸ੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 26ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮਹਾਮੰਡੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਕ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਮਹਾਮੰਡੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ, ਜਗਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। तेग भगवान समूह इलाका निवासी साध संगत, बहुत ही सौभाग्य समा है कि उदासीन आश्रम पिंड दतारीए वाला सरप्रस्ती महामंडलेश्वर स्वामी राम प्रकाश जी PhD, जिन्हां दी देख रेख द्वारा पिंड दतारीए वाला सुंदर आश्रम विखे महान तपस्वी, ब्रह्म सरोत्री, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठी, महान तपस्वी महंत किशन दास जी महाराज, जिन्हां दी 26ਵੀਂ बरसी दे मौके ते समूह उदासीन संप्रदाय दे महंतां, संतां, निर्वाणा, महामंडलेश्वरां दा बहुत भारी इकट्ठ होया है, जिस इकट्ठ विच महापुरुषां दी जो ड्यूटियां ने, जो महापुरुषां दे संदेश ने, वो संगतां विच प्रचार करन वास्ते, उपचार करन वास्ते वो उपदेश दसे गए। क्योंकि बाबा किशन दास जी महाराज एक महान तपस्वी होए हैं, जिन्हां दी जिंदगी बहुत बड़ी त्यागमयी सन, जिन्हां दा जीवन बड़ा सादा ते सच्चा ते सुच्चा जीवन सी, जिन्हां ने अपने जीवन विच जो भगवान कृष्ण जी, भगवान श्री चंद्र महाराज जी का उद्देश सी कि माया मोहनी सगल त्याग, सहज वैरागी करे वैराग। महापुरुषों का आदेश से हमेशा त्यागमयी बिरती नूं धारण करना और हमेशा ही
ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਆਪ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੁੰਭਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਤਿਆਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਣੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਦੇਹ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹੰਤ ਕਿਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਪਿੰਡ ਤਤਾਰੀਏ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ MA PhD, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸੰਤ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਗਤ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਟਣਾ ਏ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਟਣਾ ਏ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਠਾਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਤੂੰ ਠਾਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਏ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਜਪੋ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਏ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਸਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਸਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ। तकदीर तेरी फिर आपे ही मन जावेगी। चिर तो रुसी तकदीर तेरी फिर आपे ही मन जावेगी। तू अपने रुसे प्रीतम ना एक बार मना के देख जरा। तू अपने रुसे प्रीतम ना एक बार मना के देख जरा। ये दुनिया तो कुछ खटना है इस दर ते आके देख जरा। बोलो जे दुनिया तो कुछ खटना है। सजना जिंदगी मिल जाती है। मिट्टी विच मिल के ताने नो सजना जिंदगी मिल जाती है।